نبي محمد كليل أركما نبي له ميرميو انت نبي له ميرميو نبي محمد كليل أركما الله ليتي مطادير يا رسول الله إلى ضريح الله يا حبيب الله نبي محمد كليل أركما نبي له وغيرها فرصة مرة والله صلى الله jiilasha soo kaca mar walba ama intii hore u joogtay in xusuusin u noqoto looga faa'iidaystay isbara nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii nasabkiisii awlaadiisii zawjaadkiisii ghazawaadkiisii jihaadka diinta uu soo galay qaabkii uu dhaqmi jiray markii aan intaas fahmo qolo walba nin bay ku dayataa annaga shaksiga aan ku dayanayno masal daclama waa rasuulkeena maxamed sala allahu alayhi wasalam muxaadaradan xas ku saabsan tahay oo soo gaalinaya waqtigeeda awgeed waxaan ugu soo heli doonaa maalinka beri ah bacda alcasri muxaadarada ayaa ka dhici doonta masjidu salaaxudiin oo labayeeraan fii berlin maqribkiina mid kale ayaa dhici doonta waxaan kusoo khatimi doonaa axadda oo ay dhici doonto muxaadaradii bagaarmeed oo aada wada taqaaneen oo mawlidka mar rabna in lagu mashquulo mawlid ma banaanahay masama banaana waa judul caqiima ah waxaan ka dooranay in nabiga laysbaro siiradiisii سيرته وجهاده وتضحياته وحي نغشيش قصة سنعي ضم مركا وحنقصة دوينا على مركا شيخنا جيلك شيخ صالح وعلي محمود وحنقول بلدينا صلوات النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول السلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المبين مرحبا يا خير الداعي يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا ممجد يا إمام الغيبتين يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك صلوات الله عليك وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء نسألك باسمك الكريم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلاتك وعدد معلوماتك وملء أرضك وسماواتك أما بعد ويقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والساعد بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. إخوتي وأحبابي في الله إلهي بأمر الله سبحانه وتعالى فضل جيسي من جيسا نوافجي ونوغ النري إنا نسقون ما أبنو هلكا مسجد كلنا نسقون ما أبنو بيت كان إلهي بيوت ليس كمل وحا فرحات نوعة ونال نوعة نقول إلهي سبحانه وتعالى ضد مسلمين أنا قال لي diinta fadliga badan ee islaamka ilaahay uu noogu nicmeeyey inaan halkan isugu nimaadno caawa annagoo wax kale uusan ahayn qasadka annagu iyo ijtimaaca annagu ilaa diinta un mooyaane waxa uu wanaageena iyo salaaxeena adduunyada iyo midka aakhiradaba uu ku jiro
كلية إنا وداقنا انتي إلهي نو قدر سبحانه وتعالى. موضوع نلو إعلامي وأن دوري إنا وحي كسو قاله انتي وقت بسامحه مدام وقت بسكيري هي وقت بين عشائك وهي وقت إسكاكوبا حاضرتنا يتهي لبقى يبقى وموضوع عاديات قدوية ودنا عكستو وبالشدوى يبقى أنتها يبقى هيدا أما ولا جيدا تابعني إلهي سبحانه وتعالى وهو نربي أمة واحدة وهو نسيي دين كلي وحيلاهي نوصل لدي كتاب وحيلاهي نوصل لدي رسول صلى الله عليه وسلم وأنبياء لغو ختمي ورسول كي يوجد بيه وحيلاهي لغو أمري إن الكتاب كان نقول أن الرسول كان رفع عنه وقت استوجبه اللغوي مادنا أنكو حلنا كتابك إيا سنة أنكو حلنا وحا كتابك إيا سنة نصارى يانا أنكو دقنا هذه أن دقن قلنا وحقوق دا أنفلنا حقوق دا أنفلنا حق الله وحقوق العباد هدان قرنون درينه وحنوسو تجاريسو إلى الكتاب كان سدغ أقصنه رسول كان سدغ أنه عنه صلى الله عليه وسلم هدان حقوق ضيعنه ونحب إلهي قروي وضاعدي عبادي إلهي أولوها أوامرتي سون فلنه مناهدي سون كبير عنه هدان قروي حقوق ذا أن إسكولا إنها أمد المسلمين هدان قروي معناها الوحوية إن الكل عني أن خلافني كتابك يا سمالي يو معناها النغنية dhibaatana maanta na haysato aan kulligee wada dareensannahay qof yar iyo qof weyn rag iyo dumarba aan dareensannahay oo yacni na saameeyey waxa asalka u ah waxagu inaan garan weynay xuquuqda nalagu leeyahay ama annagoo garanayno inaan dayacnay oon ka tagnay حقوق واجب كنوا سلا أوله سأن دم مسلمين هو ولا لا وسيدوا إلهي تلمامي أن أنقل بمرت أن اسكب على الجنة حقوقنا نلولي حقوقنا نلولي إلهي سبحانه وتعالى وهو آيات نقولي في سورة النساء آيات وحيكون رميسا حقوق بدل وحليلا ذات الحقوق العشرة آيات أصاحبك هي طولك حق أما حقوق ذا طولك أهل ووين والله لنا إلى انتهي حقوق يعني أصول وهذا دخل قرينه واحبر النورس أنك ببلي لأن كتابك وحي الله إنه وصل دجيه وعمل فرق عمل فرق معنيه سنة وإلا دخل قرينه وفي نفسي سوائل كامل الله ولا ليس مسلمين تعالى وإن فرعون سيحيي تاسا لرجل إليه كتاب هذا هو عمل فلن وما آيات كستهدان هو عمل فلن معنى هذا والكجيسة كتاب مقصد كله وصل للجيل بعد إيمانه إلهي وحليه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله إلهي عابدا ولا تشركوا به شيئا إلهي أحدنا هؤشري لنا عبادتي سقفنا هلا ولا جننا يا إلهي لي وحق إلهي لي سبحانه وتعالى إن نعبدنا وأن أشري لنا وحيكون موبيسا قبل عظميسا كلمة التوحيد كما كان لمعنا وإقرار إلهي وحدانية سوى القرنين إن الكلمة عابدينه
awaamirta uu nafaray oo dhan iyo waajibaadka uu nafaro oo dhan inaan qaadano wuxuu naga reebay inaan ka hadno wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana ilaahay markaa wuxuu noo dardaarmayaa subxaanahu wa tacaala markuu cibaadadiisana amray inaan caabudno oon keligii u hoggaansanno markuu ilaahay nagu amray wuxuu noo dardaarmayaa xuquuqda aan isku leenahay annaga ama qof kastoo muslima xaqa lagu yeelanayo la doonayo inuu ilaaliyo xaqullaahi xaqa ugu weyn oo ku xigo waa labadii waalid oo ku dhashay xaqooda wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalid oo ku dhashay ixsaan u samee baa ilahay ixsaanku culammadu markay fasirayaan waxaa la yidhaha waa macno caam ah oo xataa wuxuu gelayaa markii ixsaanka cibaadada ilaahay loo fiiriyo an tacbud allaha kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraa ixsaanka aad dadka u samaynaysana waa inaad cadaalad u samayso waa inaad wanaag u samayso waa inaad biri iyo wanaag u samayso taasaa la doonaya wabilwaalidayni ixsaana labadii waalid idin dhashay ixsaan u sameeya u baarinimo sameeya wabidil qurbaa qaraabada ixsaan u sameeya waa silatu raxim qaraabada xiriiriya walyataama walmasaakiin agoonta ixsaan u sameeya agoonta ixsaan u sameeya waa xuquuqu lcibaad qaraabada ixsaan u sameeyo hagoynina silaturaximku waa shay aada iyo aada u weyn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey wuxuu yidhi waa inaad an tasila man qataca wa tucdiya man xarama wa tacfuwa can man darama qaraabada inaad xiriirisaa la rabaa hadday ku gooyaan xiriiri adugu qofkii wax kuu diido sii qofkii ku dulmiyo iska cafi walyataama agoonta ixsaan u sameeya qofka asagoo yar aabihii dhintay waa agoon ixsaan buu mudan yahay dadka muslimiinta oo dhan buu ixsaan ku leeyahay uu ka mudan yahay ana wakaafilu lyatiim ka haatayni fi ljanna uu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofka agoonta yacni kafaalo qaado wanaag u sameeyo aniga iyo asaga jannada saasaan ku noqonay walmasaakiin dadka fuqarada oo dhibaataysana aan waxba haysanin ixsaan u sameeya xiriiriya oo wanaajiya wax ku tara qofku waa inuu ka warramo yacni dadka dhibaataysan waa inuu ka warramo oo uusan naftiisa keliya un ka fikirin laanna xuquuqda muslimiinta qofka waajib baa ka saaran inuu ka fikiraan la doonaya waljaari dilqurba waljaari ljunub dariska dhow iyo midka kaa fog midka deegaanka kuugu dhow ee gurigiisa kuugu xigo iyo midka kaa dheer waa tafsiir dariska yacni qaraabada ah iyo dariska kale xagga nasabka aad ku kala fog tihiin laakiin dariska aad tihiin labada macnoba waa saxiixa mufasiriintu way ku fasirayaan dariska dhow iyo midka dheer labadaba ixsaan u sameeya xuquuqda darisku aad bay u weyn tahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan buu ummadiisa kusoo celcelinaya ama u dardaarmayaa dariska xuquuqda ay leeyihiin ay isku leeyihiin jibriil kama zuulin inuu ii dardaarmayo dariska ilaa aan maleeyaba in darisnimada isku dhaxayuu nabigu leeyahay xadiidka bukhaariga wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 3 jeer intuu dhaartay wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min qiila man ya rasuul allah qofka 3 jeer ku dhaartay inuusan iimaan lahayn waayo man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa oo qofka dariskiisu aysan ka aamin noqonaynin shartiisa iyo dhibaatadiisa darisku xaq buu leeyahay inaad ilaaliso u naseexayso wixii naftaada dhibi lahaa isagana aad ka ilaaliso
وحونا لنفتح الذي عشاء وصميصه درس كحقيس قال كذا حتى درس يا ولو قفوا هذا يا درس كحقيس يا ولو قال بها حق الجار بولين لأن جاركو مثل رحق لئي من صدح لئي من هل وطلوك القاضي قف مسلم وهو درس وهو قرابة صدح حق بولين قف مسلم وهو درس كلا ولا حق بولين حق الجار يحق الإسلام يقول بقوله مثل قال ويا درس كفوس كديني إنها لكن درس كفوات حق الجار بقوله حق إذا لا نسوي درس بقوله على ذلك عبد الله بن مبارك ورجله تابعي ولا يا دنيا يهودية يا درس لا هجره فكون وناجين جلاله يمركزه كان يهودي على ودياتين جلاله بيها بلا عد يقسم كوكسر دارين جلاله وحنا موسى ورجله وسكبر جلاله وحنا موسى ورجله عبد الله بن مبارك ولد تمر متكلم أيوة نك يهودي قال وحنا يقول الوالي من يا سيد قصص صعب كل الوالي يا إلهنا وكان لنا نابا يقول حافظ بإيدك أي جوكتي وليها الموجة ذي لما الله كريم وقوبة ذي أنت الموجة ذي إلا قيمه وجوه ما هذا عيدا ذي بحقول قيمه سأقوبة ذي لأن وليها رميتك قيمه الله أنت وهي يقول لي وليها قيمة بذيها قيمها هو أنت عصا وأنت إيجودا وليها رميتك أنت أنكو درينا جرد وحدرس ليها عبد الله بن مبارك ودرس ليها ودرس لماذا عبد الله بن مبارك ويقيمها أنت كذا أنا أقول بريها وكذا وياه ساسا الدولة يقف إسلام كا إن أدرينا ومتك درس كيسو حتى الإسلام كا يعني الدولة درس كحقوق دي سواء الإله والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وقفك مسافر كرفيق ودرك لك وتفسير أما قفك السوء يعني هل ولا كانوا يسودوا به عمل ما إذا كان بحيو وحبرشا إذا كان بحيو ما البطول للوشهين ولا صيحتان يعني وصاحب بالجنب حقبك يقول لي قفك وأين إلى لسوي وأين أم سيحيسو وإن بباطلك إلى لسو تاسع الدنيا تفسير لبعض وصاحب بالجنب والزوجة وحاسك كما حاسك أجا بنا عاجة سيحليسو ابنك هذا ما دو ومفسرين تقار ساسا يكون فسر يعني والزوجة هذا وصاحب بالجنب حق بيكون هذا هاي ابنك هذا ما دو بنا عاجة سيحليسا وإن أدونا سيحيسو أود وناجسو أود معروف إيه وناك كل معاملاته عشرة حسنة لدونه يا عشرة وناكسن إن كل معاملاته أود القاعدته تاسع لدونه وابن السبيل قفك مسافر كا ابن السبيل وقف مسافرة ومدالدي كعصب أما ماشا أدجوك تمركا كعصب وأنقرنين إحسانك الله سمينا يا وامحي ولا هنونين يا هدو أباهي هاي إن ميل لا تصل لأنه وقف عصب وأناشي أقونين هدي يعني أباهي هاي الله كالميو ووسا وحبا وذنين أما وحكاك لقوئين ولا عاون يا عاون بو أباهي وابن السبيل حق بو لي هاي تفسير لبعض وحوي ابن سبيل كوا ضيفك قفك مرتدى كوا يكون يمد ضيف كنا إكرام بو مديها إلا إكرامه لو ناجيه أيوه مديها حق الضيف بو ليه ما حق الضياف ليه إلا مرتقى هذا لو ناجيه وي أكي حديثك صحيح عن رسولك عليه الصلاة والسلام من باوي يمد وكير رسولك إلهي وان دباتيسنا نبي قريه سيبو أدري سقالكها أيو ضد أدري إن أمهات المؤمنين كي لسو ويديو وحنين كان يعني باهدة إيا دباتة الله قبي إيو لكن قريه النبي وحبا ما أولن سقالكي قريه النبي لها مدمن لجميه اللي منك وحبينك وكبريو ودباتة إيا قاجة كرهبو وأمهات المؤمنين كي متكستو كمدا وحيلا هاي
rasuulka waxaad ku tiraahdaa waladii bacahaka bilxaqi maa cindii ila almaa, ilaahayga xaq ugu soo saaray baan ku dhaartay waxaan biyo ahayn guriga ma yaalaan. markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa marti gelinaya caawa ninkan, nin ree ansaareedaha yidhi anigaa marti gelinaya yaa rasuul allah. gurigiisana waxba kuma ogeyn. ninkiibuu waday, xaaskiisiibuu u tegey, wuxuu yidhi ninkan ila socdo waa rasuulka martidiisii maaha, aniga marti nooma aha. akrimii dayfa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, martida nabiga caawa karaamee wax keen wixii aada hayso. waxay tihi waxba ma hayo ilaa waxaan doonaya inaan caruurta ku seexiyo bas aha guriga yaallo. wuxuu yidhi caruurta ciyaarsii, mashquuli, markay iska daahaan ciyaalku waktigii ay seexan lahayen markii la gaaro, haddaan intaa waxba la siinin, la cashaysiinin, hurdada way iska galayaan, ayagoo baahan oo iska seexanayaan. caruurtii baa la seexiyey. waxaad samaysaa buu yihi wixii aada ugu talagashay caruurta hal weela kusoo rid, iisoo dhiib, ninka martidahaan u dhiibayaa, yani waa min baahan oo aada u dhibaataysan. markaad aan u dhiibo ood aragto inaan u dhiibo, faynuusta wax hagaajinaya iska dhigoo deni. markaasaan aniguna waxaan ku oranayaa miyay danta, iska dhaaf dayba dantay, yani waa wax lagu tashaday, laakiin waxaa laga dhigayaa faynuusta inay dantay. maxaa sidaa loo yeelayaa? arrin kale ay wataan. sidii bay gabadhii samaysay, faynuustii bay demisay. iska daa buu yihi hadday dantay, faynuustii waa dantay miya? waa dantay. ninkii xoogaagiisii baa loo dhiibay soo maha, dhinacaasay asaga iyo xaaskiisii u durkeeno, markaasay weelal ebera ayay ka shanqarinayaan, wax cunaya iska dhigayaan. ninkaa markaa wuxuu isleeyahay niyadiisi gashaday, aadna wuu u baahnaa, wuu dhibaataysnaa. xoogaaga dee waa xoogaaga adiga lagu siiyey, reerku waa cashaynaya, waa kuwaa shanqaraya dee soo maaha waa kuwaa shanqarayo. marka waxaa la doonay sababta ay u wataanna waxa weeye xoogaagaa loo keenay maadaama wax yareeyihiin carruurta in lagu seexiyo loogu talagalay, in asaga uusan waxba soo reebin oo caawa intaa, si ay baahida iyo dhibaatada uga harto. fiiri ixsaanka ay samaynayaan saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waa ummadan dadkii ugu khayrka badnaa, jiilkii ugu khayrka badnaa iyo qarnigii ugu khayrka badnaa, oo nabiga madrasadiisii ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam. waa dadka la doonayo inaan ku dayanno la doonayo wey, ee tusaalaha noo ah. marka ninkii marka xoogaagiisiibuu cunay, faynuustii oo shidan, dadkii reerka oo waxba cunaynin, halkaa la fafadhiyo qofku waxba ma cuni karo. xoogaa yar hadduu cuno waxaa laga yaabaa inuu soo reebo, wax iska soo reebo oo uu xusheemo, taasay diidaya marka ayaguna. ninkii xoogaagiisiibuu dhammaystay, waa la seexiyey, habeenkii meel baa la seexiyey. subaxii markii uu salaadii ay usoo kallaheen ee masaajidkii uu yimid, rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dhinkii kusoo baxay arkayba, subaxii uu salaamayba, wuu ku qoslay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu la cajibay, cajiba allahu fii laylatikuma, layladiinan waxa aad ku samayseen bisaniicikuma bidayfikuma, ama bisaniicikum bidayfikuma, wixii aada caawa martidiinni kula dhaqanteen ilaahay wuu la cajib. macnaheed cajib allahu radia allah, ilaahay wuu ka raadli noqday weeye subxaana wa tacaala. ficilkoodii baa nabiga waxyi loogu sheegay. dayfku xaqaasuu leeyahay, oo hadda waxaa laga yaaba qofku inuu yidhaahdo hadduuba asagii wax macnaha markaad wax marti gelinayso inaad wax badan un hayso shardi maaha. iihaar baa la doonaya, waa waxa ilaahay uu ku ammaanay ree ansaareed soo maha, wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. iihaarkaasaa la doonayaa. ilmahaagii baad qadinaysaa, qofkii dhibaataysnaa baad dhibaatada ka reeb. laakiin haddaad tidhaahdo anaab carruurteydi waxay ku seexdaan la aniga naga raalli noqo, waxba ma hayne ya dee haddaad wax weyn ma haysid oo wax weyn hadda lagugu dagaali maayo, laakiin carruurtu habeen way qadi karaan, waa la qadin karaa habeen carruurta, waa la qadin karaa soo ma, saasaa la doonaya. marka qofka dayfka aweeye ibnu sabiilku waa dayfkaas. wamaa malakat aymaanukum baa ilahay, waxaad gacanta ku haysaan ood maamulaysa, waxa ilaahay mas-uulka idinkaga dhigay. addoomihii, xoolihii aada gacanta ku hayseen, wax kastoo aad ugu maamulayso taxta yadika ku sugan, ixsaan buu kaa mudan yahay. si wanaagsan inaad u samayso, inayna camalka ku dhibin, waxaysan samayn qaban karin ina u gelinin, yani culaysa ina saarin. haddaad u dirtaanna inaad la qabataan ood caawisaan, inaad yani naxariis baa lagaa doonaya iyo raxmad baa lagaa doonaya.
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيضا ختم كذي وحي إلهي ما قد يعني إلهي رالي كما هو مجعله قفك مختال كيه كبر كبدن فخور كيفان كبدنه وحوس سمينين أما يعني وحا أسمي وحا يسجار سيسنين بو كفانيا يوكفانيا كبر كوا وحن فان كنا ديس لوين بو كينا ياسو يقفك إنه أمان جعل هذا إلهي مجعل سبحانه وتعالى إلهي مجعل حقوق ذا وحقوق ذا لقدون يولا لينا فلين حقوق ذا مركان فلينه إحسانك قرآنك إن بدن بسوع العلنية وناق أولي هيب قرآنك أسوع العلنية إن الله يأمر بالعدل والإحسان للذين أحسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك قرآنك أنت سوع العلنية في الإحسان وناق أولي هيب وحلو سوع العلنية إحسانك وصفه وناقسن والذين يقفون كسفوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولما إلهي وحكوبا لنقاذي يعني لبدا الصفة وتقوى الله كعبسك وإلهي أمر كيساءت فليسو إيا إحسانك وناقو سميسو وحكستو إحسان كبولا إناد إحسان أسميسو إلهي معيديسا iyo nasrigiisa iyo ta'yiidkiisa ku magaciyada ilaahay baad ku helaysaa quraanku yaani yu ballan qaadaya maciyada ilaahay baad ku helaysaa janna iyo ilaahay aragtidiisa ilaahay ku ballan qaadaya lilladina ahsanu alhusna wa ziyada lilladina ahsanu fi dunya al'amal salih الدنيا دي بعمل كوناجيان وعمل وناكسن بين لي الحسنى جنة إليه أو المرنة والزيادة ولا قدرة زيادة وإليه زيادة سواء معي رؤية الله سبحانه وتعالى أما النظر إلى وجه الكريم إلهي أركتي دي سوي والزيادة التي يكون إحسان كالليم المركي جنة لقوا أبا المريي ونعمة من إلهي أوكوكم بلي أيها جنة لقوا أبا المريي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وناقة قفك سمايه ما وحكى لي يا أبا المرينة إلا الإحسان إلا الجنة الدنيا قفك إحسان كقول سمايه أبا المرينة يسوى جنة إلهي ساسو لي أبا المرينة ينبع إلهي كبلا قال سيد إلهي إحسان كنوغو سمايه قارون بآياتها كهرمية في سورة القصص نعمت إلهي يوسيه وحياليه يعني قوم كيسي ولي بكوي مؤمنين تها أيها وحي لهض ليانيك قارونها xoogaada lacagta markuu helay kibrey oo isla weynaaday umadu waxay ku fasahaadaan waxa u badan adduunyada xoogaa markuu helo qofku yaa laga yaabaa in uu sibirxooda way isla weynin baa galayo shaydaanka duufsanayo wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa ahsin kama ahsana Allah ilayk sida ilaahay uu wanaag u sameeyay ihsaan sameeyay ilaahay uu ku abuuray uu ku dhameystiray xibnahaagii uu dhameystiray saxa ilaahay ku siiyay عقل با إلهي كوغو نعمي يا قرشو إلهي كوغو نعمي مال با إلهي كوغو دري أولاد با إلهي كسينيا مدحنمو كسينيا إحسانك إلهي كوسنا يناد قرطان لدونيا أدوغنا هذا إحسان سنة وأحسن كما أحسن الله إليه تاسا إلهي أمر يا سبحانه وتعالى مركا إحسانك قيمها سولية هدان لني ما دون حقوق داس on إحسانك فلينو وحقوقنا نقول لي هاي أنا قرنو وحماشة كسر بحث واحد دوري إنه إن نقولنا ولا لا أما عضو كلية سيدو النبي نقول المامي صلى الله عليه وسلم إلهي سومدهن إنما المؤمنون إخوة وإلهي لي مؤمنين توا ولا لا رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله قفك مسلم كا ولالكي سكلو مسلم كا وولال مسلم كلا وولالكي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ما ظلمي وحرام قف مسلمين الظلم سيأسر تجاري كرتا قف مسلمة أو أذيك كل مده walaalkaa lagu tilmaamay walaalkaa inuu yahay bal laga sii fogeeyo mu'miniintu
وكمثل الجسد الواحد. مسلمين كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى منه سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام مسلمين وجسد كلية جركو هدو حبن كم دحن ونصاده جرك انتي سكل وحوبي ريا بالسهر والحمى ما دعي كرتو إناد حبن كحن ونصنتهاي وحنون آدم كواي جرك انتي سكلنا وصاحبه وسكل الذي هي وحنون سكوا بين ما دعي كرت هذه فرد يعني عديدة لقى قبته jirkaagii oo dhan bay qandhadu qabanaysaa adigoo idil baa soo jeedayo dhibaatadii jirkii oo dhan bay haysaa waa tilmaanta rasuulku ku tilmaamay fiir muslimiinta ma dhici kartaa marka qof sidaa ah inaad dulmiso saad u dulminaysaa marka nusuusta qaarkeed aad u fiiriso iyo waxa dadka muslimiinta ay sameynayaan ee dadka kale muslimiinta ay ku sameynayaan waxa meesha ka baxayso diinta islaamka meesha ka baxayso diinta islaamka yani waa laga jeestay dhibaatadeedana de way iyo culeyskeeda ay leedahay haddii diinta islaamka maartay qofku uu dhaqan gelin waayo oo kelimatu tawxiidka un kaliya ay ku soo hartama magaca islaamka hadduu soo haro waa dhibaato wey marka qofka muslimka walaalkiisa kale muslimka dulmigiisu ma banaano inuu xaqiiro ma banaano inuu hoojiyo oo cadow gacanta u geliyo ma banaano waa inuu walaalnimada islaamka ilaaliyo waa inuu siduu naftiisa u ilaalinayo walaalkii uga fikiro taasaa la doonayaa ummaddu waxa ay qiimaha ku leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga raali noqonayo oo nicmada adduunyada iyo salaaxa adduunyada iyo aakhiro wanaageedii iyo jannada iyo ridaha ilaahay ay ku gaarayaan waxa weeye inay ilaaliyaan walaalnimadooda inay ilaaliyaan inay isu naseexeeyaan baa la doonayaa inay isxiriiriyaan baa la doonayaa inay isu naxariistaan baa la doonayaa man lam yahtama biumuuri lmuslimiina falaysa mina man lam yarxam sagiirana wayacrif xaqa kabiirana falaysa mina man gashaana falaysa mina wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofka muslimiinta umuurtooda aan ihtimaam siinin qofkaan muslimiinta ka fikirin arrimaha caamka qofkaan ka fikirin nabadgelyada ummadda salaaxa ummadda horumarka ummadda yani diintooda inay ummaddu wanaagsanaadaan muslimiinta dhibaatadu in yani la hor istaago dulmiga laga baxo cadaalad la helo maxabo la helo iyo isku duubnaan wadajir markuu yimaado amni baa la helayaa amni haddii la helo taqadum baa imaanayo horumarka dee maanta la doonayo oo dadkii muslimiinta aana ku takhallufeen ummadihii aan islaamka ahayna ku taqadumeen waa maxay de waa amniga soo maha waa amniguna wadajirun baa lagu qaban karaa mooyaane haddaan wadajir la helin amnigu ma imaanay xataa wadankii asagoo dowlad ku jirto ay dowlad ka jirto ayaa amnigii la xasilin laayahay waa ummaddii baan meel u wada jeedin ummaddu laakiin hadday wada dareemaan muhiimadda amnigu leeyahay intaan dowladdii la gaarin shacabka ayaa ka hortegaya dulmiga qabanaya ka hortegaya marka haddaan qofka daalimka yadda gacantiisa la qabanin oo aan la celinin asaga aan dulmiga laga celinin asagay dan u tahay in dulmiga laga celiyo ummadana dan bay u tahay in laga reebo dadku waa inay dareemaan in loo wada baahan yahay amniga loo baahan yahay in loo baahan yahay amni markii la helo iyo istiqraar cibaadadii baa suurtageli waxaa suurtagelayso adduunyadii macaashkii adduunyada la raadsado in la ganacsado in la safro in la socdo waqti kasta la socdo in wax la isdhaafsado in wax la sameeyo horumar la sameeyo waxbarashadii baa ziyaadi yani waxqabadkii baa soconayo wax walba amnigu ku xiran yahay amniga waa inay ummadda dareento qiimaha uu leeyahay islaamku qiimo u leeyahay qof kasta oo aan yani xataa aan kuwa aan muslimiinta ahayn buu qiimo u leeyahay qof kasta oo bini aadama
noloshiisa ama noolahoo dhanbo yani noloshoodu waxay ku xiran tahay in amniga la helo. amniguna wuxuu ku suurtageli karaa inay ummaddu wada dareemaan kulligood. ahmiyada uu leeyahay waa in la garto, wax kastana waa in laga hormariyo amniga, waa in laga hormariyo. marka man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina. hadduu leeyahay qofku anigu aan waxhelo waxa kale waxba igama gelin, haddaan anigu waxhelayo intii dhimato dan kama lihi. qofaa laga yaabaa in intaasoo dhimashadooda intaasoo qof dhimashadooda inuu wax ku doonayo, dadka kale dhibaatadooda inuu faa'iido ku doonayo. faa'iidadii baa waxay la gashay inuu dad wax dhibaateeyo. waa fikir aad iyo aad u xun wey, fikir aad iyo aad u xun. nolosha ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala, risqigu waa maqsuum wey. naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya baa ilaahay baa wax qaybiyo. inaad qofka kale dhibaatayso noolo laguma gaaro, bal inaad asaga inuu wax helo ka fikirto yaad adigu ku gaaraysaa, nolol ku gaaraysaa. maal baad ku helaysaa, salaax baad ku helaysaa, wanaag baad ku gaaraysaa. marka waa inaa muslimiinta waa inaan ka fikirno. ummaddu waa inay noqoto ummad isku xiran. weliba yani hogaanka waxa la doonayo inay ummaddu ku dayato waa dadka muslimiinta ah, lianna waxa dhaqanka keliya ee wanaagsan ee adduun iyo aakhira salaaxooda lagu gaarayo waa diinta islaamka un. waa diintii diinaha ugu dambeysay, waa diinta ilaahay uu doortay, waa diinta ilaahay uu noo kaamiliyey, waa diinta iyo ilaahay uusan ayada mooyaane diin kale uusan aqbalayn. ayadaa marka la rabaa inay ummadda masal u noqoto xagga nabadgelyada, ya xagga yani insaafka, xagga cadaaladda, xagga yani sifaadka wanaagsan oo dhan, taqadumka waxa keenaya horumarkoo dhan waa ummadda la doonaya inay dayasho noqoto. laakiin haddaan noqono annagii la doonayo inna lagu daydo, haddaan noqono inaan dadka keliya ee laga yaaban yahay maanta, waa dhibaato wey walaale, waa dhibaato. haddaan ummadda kale u aragno inay iyagu taqadum leeyihiin, oo markaa waxay noqonaysaa dee diinta islaamka oo laga tagaba miyaan nabadgelyo ku gaarayna? ama dadkii aqoonta aan lahayn ama cilmiga aan lahayn dadkii waxgaradkoodu yar ama sidaa u fahmaan. qaar badan oo laad maqlaysaa dadkii muslimiinta maanta gaaladii baaba ka fiican. de yaa sababaya waxa inay dadka mangaabka yidhahdaan, dadka aqoontoodu yarta ama kasbadoodu yarta inay sidaa yidhahdaan. maxaa sababaya? muslimiinta waa sababaya. hadda wadamaha yani waxaad arkaysaa wadamaha reer galbeedka nabadgelyaa ka jirto. dhibku mar wuu iska dhacaa, dee duniyada wax wuu iska dhacaya, laakiin waxa nabadgelyo caamaa ka jirto. ummadduna waxay wada dareensan yihiin kulligood oy diyaar u yihiin in nabadgelyada la haysto iyo dowladnimada la haystay diyaar u yihiin. midka shacabkaan ogolayn xumaan qof samaynaya hadduu arko, midkii shacabkaa wuxuu wacaya dowladda, boliisku wacaya markiiba wala taagay. anaa arkaya buu le nin baa wuxuu ka sheekeeyey nin taxi buu waday, habeenbu nin buu qaaday oo markaasuu xaafad geeyey. xaafadduna waa xaafad weyn, ayuu geeyey baarminti weyn oo xaafado weyn oo isku xiran wey. marka ninkii markuu ka degay ayuu noqday albaabkiibaa yani dhowr meelood buu leeyahay laga laabanayo, meeshii buu garan waayay. marka intuu laalaabanayo gadaal buu u baxay, gaari baakinka ku jiro ayuu dibdib ugu dhacay. waqti dhexay ahayd, waa la jiifay, cidna ma arkin, wuu iska tegey. cidna kuma aragtay, wuxuu yidhi waxa meelahan deganna waa gaale, isaga socode. wuu ka socday. laakiin dhulka waxaa laga yaabaa meelo badan oo ka mida kamiruu leeyahay. kamiraba intaysan qabanin yani ninkii qolo deriska ahayd ayaa arkayso gaarigu ku dhacay aan lahayn, qolo kale deris oo dhinaca kala digay ayaa guriga meeshiisay fadhiyeen, albaabka u furna balkoonkay fadhiyeen. marka ninkii waa taagiisi iyo wixii bay qoreen, waa la soo dacweeyey. maxkamaday looga yeedhay, gurigiisi baa loogu soo diray oo maxkamadda looga yeedhay. markuu maxkamadda yimid, labadan qof waa barkhaatibo, annagaa arkaynay yani inuu ku dhacay bay markhaati. waa gaari xaafad kale u dhow yaallo ayagu aysan lahayn ago ka markhaati kacayaan. waa dulmi hadduu ku dhacay inuu joogay ahayd oo boolis waa yidhi gaarigan si qalaba ugu dhacay, taas inuu ahayd. weliba gaarigu markuu baakinkaas lagu dhacayo yani sharciga jiraa wuxuu yahay inaan markaa xataa tikid la siin baakinka. haddaad wax ku dhacdo waxaa laga yaabaa in hor iska bax la dhihi laha, waa laga qornaa boliiska uu sheego soo maha. laakiin wuu dhuuntay, dariskii baa soo qabtay, marka waa lagu markhaati kacay, waa la ganaaxay. marka
qofaad ku gaari wadacaysaa dhibaato u geysanaysa waa iska cararaysaa qofka muslimka asagaa la rabay war dhibaad geysatay iskama tegi kartid qofkii gaariga lahaa marka booliis la wacaya qofkii baa rabaa in rabood la siiyo guriga lahaa bay u garaaci lahaayeen booliisku u garaaci lahaayeen sooma intaa nabadgelyo sida loo ilaalinayo firi asagii baa marka sheekeynaya wuxuu leeyahay haddaad habeenkii waxaan aad ku dhacdaan baabuurtan gaalada haddaad ku dhacdaan ha ka tegina waxa wax qurna weeye balaayo iyo khamri ay cabaano habeenkii way soo jeedaano kuwa unbaa kugu markhaati kacay dadkii kale u naseexaynaya waxuu iska dhigaya waxuu naseexaynaya bade soo ma marka waxaan wuxuu leeyahay wax fiican ma te wax fiican baa loo sameeyey oo dulmigaa laga celinaya laakiin isagu wuxuu leeyahay maxay ii sheegeen yuu ku dagaalamaya bal fiiri saasaa la doonaya walaalayaal waxaa la doonaya inaan dareeno muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu ay leedahay qof kastoo annaga naga mid a qofka kaloo walaalkiisa muslimka waa inuu qadariyo qofka weyn waa ina weyninkiisa lagu qadariyo midka yarna waa in loo naxariiso siduu nabiguna faraya sala allahu calayhi wasalam xuquuqdeenna waa inaan garanno walaalayaal xuquuqdeenna waa inaan garanno maalin buu nabigu suuqa sidaa usoo maray raashin nin gadanaya ayuu gacanta sidaa u geliyey qoyaan buu hoos ka soo taatay sida xadiidas ayaa cadaynayaan markaasuu maa haadaa raashinkan aad gadayso qoyaan baa hoos ku jira maxaa dhacay asaabathu samaa yaa rasuulallah roob baa ku da-ay wax kale maaha banaankaasaan wax ku waranaa iska dhiganaaye roob baa ku da-ay hallaa jacaltahu fawqa dacaan buu nabigu yidhi kor maxaad usoo marin weyday qoyaanka haddii qofkii doonayo qoyaankiisuu ku gadanaya raashinka qoyan inaan la gedi karin macnaheedu maaha shayga ceebtana inaan la gedi karin macnaheedu maaha laakiin dadka waa tusaysaa raashinka wuu qoyan yahay roob baa ku da-ay ma gadanaysaa qofaa sidiisa ku gadanaya man gashanaa falaysa mina qofkiina khayaano naga mid maaha ha khayaano lama doonayo in ummadda wax loo qariyo lama doonayo dee intaasaa in laysu qariyo la diiday maanta mucaamalada annada ka warrama haddii dib loogu noqdo walaalayaal mucaamaladeena balaan dib ugu noqono waxeenoo dhan khayaano ku dhisan yahay sooma khayaanuu ku dhisan yahay been buu ku dhisan yahay qofka kaloo la dhibaateeyuu ku dhisan yahay marka waxaa la doonayaa inaan xuquuqdeenna garanno walaalnimadeenna inaan garanno wax sheegidda aan wax iska sheegayno inaan dayno wax sheegidda aan wax iska sheegayno ummaddu waa mid ummaddu waa hal waxa keliya lagu kala fadli badnaan karo waxa weeye ilaahay daacadiisa weeye subxaanahu wa tacaala in akramakum cinda allahi atqaakum laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa kullukum min aadam wa aadamu min turaab markii sidaa nala barayo waxaa nala barayaa wadadaa toosan inaan ku soconno wanaaggeenu taasoo ku jira inaan garanno dhammaanteen inaan isku mid inaan nahay hal meelahaan ka nimid hal meelaan u soconnaa rabbi waaxidaan yaan leenahay nabi waaxidahaan leenahay dhaqankeenu waa diinta islaamka wanaagga inaan ugu noolaano taas wey xaqaan isku leenahay taas wey yacni inaan xuquuqdaa garanaa la doonaya xuquuqdaa inaan garanno adduunyada markaan ku mucaamalayno waa inaan garanno taas markaasaan wanaagsanaanina walaale dhibaatada haddaan nahay weliba khaasatan dadkeena Soomaali aan isla hadalno dhibaatada yani nahaysa waan ognahay qof kastoo naga midana wuu dareemaya laakiin ku dhaqankeedii ku camal falkeedii maanta dhibaato noo haysatay ilaahay subhanahu wa ta'ala hana waafajiyo ilaahay muxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dhibaatada ka bixi mayno haddaan annagu kitaabka ilaahay u noqonin haddaan annagu garanin diinta mas'uuliyadeeda haddaan garanin xumaanta aan sameeyno iyo khaladka aan sameeyno ilaahay islaam buu naga dhigay markaasaan wax liidan oo hoosaan ka dooranay oo ah qabaliyo ka dooran qabiil xabuu ku geynaya qof kastoo muslim anaga naga mida maanta meel kastoo u marar walaalihiisa muslim ya wali yani waxyaalaha yaab kale waxa kamid ah ummadeena Soomaaliyeed qabiilka ilaahay nagu imtixaamay cudurka nooga dhigay cudurka kaliya oo hataa markii waxay yani manaaficdii adduunyada dhan markaan ku weynay hataa diinta anadii eber ka dhigay diintii buu hadda u dhameynaya oo waxaba khataraba diinta inuu naga saaro qabiilku laana waxa weeye qabiilku markii aan xadda ka bixino markaan asaga ku dagaalano oo asaga aamino oo asaga mooyaane wax kale ma jira aan nibaan diinteedu way baabaaysa magaceena wuxuu noqonayaa sheegid buu noqonayaa marka dhibaatada waxa kamid ah anagoo sidaas isku ah yaan hadana meel la arko isla taagan ayaa isla taagan hadda dadka Soomaaliyeed markay meel cidla isla wada tagaan cid isaga roon ma jiro markay 20 qof noqdaana
waxaa arkaysaa ayagoo laba qaybood saddex qaybood ah korna way iskala socdaan laakiin dhowr community baan nahay oo reer fulaan iyo reer fulaan baa durba markiiba noqonayna waxaa aada u yaab badan ummadaha markii hadda waddankan South Africa ma aha waddankeeni dalkeeni ma waan ka nimid waa dal aan yani dhibaatadii iyo dulmigii iyo dhibkii dhexdaanada ka dhacay darteed baan yaacnay oo adduunyada dhan u yaacnay dhulkana nimid waan isu nimid intaanadii halkan timid waxaan rabaa inaan community Soomaaliya noqono oo hal qof oo gudoomiye aan yeelano magaaladii la arkabo dawladdan xuquuq ku yeelanayna horumar baan gaarina waa sida ummadaha kale yihiin hadda waddankan ummad kale oo muslimiin ah nooga soo horeeyay dadka Eeshiyaanka hadda waddanka ma degano horumarka ay gaareen maxaa u sababay ma arkaysid dhowr community ama jaaliyada dhowr oo Eeshiyaan oo iska garab furay ma arkaysid isgarab orday markay yani Soomaalidu tageen Yurub iyo Mareykan qolo la arkay magaalay tagi community baa la sameeyay haye markay dawladdu soo dhamayso wax laga qoro oo la yiraahdo mid kale hadana inta ka furay kaasoo ma adigu maxaad community Soomaali kaana waa Soomaali kaasna maxaad kala tihiin maya dee Soomaaliya wadanahay laakiin wax iskuma darsano dawladdu waa ku wareeraysaa ya markaa waxba idin ma siin karnaa leeyahay anagu hal community oo Soomaaliyeed baa hogolnahay kan wuxuu leeyahay ana Soomaali matalay kan wuxuu leeyahay ana Soomaali matalay saa wax ku helna marka way saa wax ku helna wixii aan gaari lahayn dawladda Kenya xuquuq badan baa laga helaa dawladda markay dadku isku xiran yihiin dadku markay jaaliyad xoog noqdaan hadda fiir business baa sameeyeen horumar baa sameeyeen guriyaan iibsanay ganacsi ma leenahay horumar baan la tixgelin baan ku leeyahay xuquuqda markii loo noqdo laakiin waxaan xaqeena ku waayna 10 qof oo isgarab socdo markuu mid walba yiraahdo Soomaali matalay waa laga istaagay marka qof la siiyo waxa leeyahay hadaan kan siina kana dulmi ka galayna kana Soomaaliya kan adigu waxa ma tidin aldii maya way ka aamusayaan marka qalinkii waa iskor saaraya warqadii weligaa halkaan baan taagnaanayna qalinkii yaa qaadayda waa sukaan kor saaraynahay yaa horta soo heshiiya yaa noo taalo dhibaatada annaga soo sababay noolale dhibka aan iska deeno aan garanno magaaladan ama waddankan dad badan oo Soomaaliya ku nool dhibaato badan baa ka jirto dhibaatada badan oo ka jirta waxa u sababayo iskhilaafka Soomaalida u sababay haddaan anagu iskhilaafsanayn wax badan baan ka badbaadi lahayn laana dad isku xiran oo isku mida oo dhinac u wada socdo oo hal beel ka fikirayo haddaan nahay han nidaamaha yeelan lahayn amni baan xataa samaysan lahayn dawladdan la xiriir lahayn xuquuq baan yeelan lahayn Sooma xuquuq baan yeelan waa sida lagu helo sida xuquuqda lagu helo ilmaheena badbaadayo waxbarashaan helaynaa horumar baan helaynaa waxbaan qabanaynaa dadku markay isku duuban yihiin wax qabad laakiin waxeeni oo dhan dhaqaalaheeni codkeeni wax qabadkeeni jiritaankeeni cadadkeeni waxoo dhan waxa dhantaalayo khilaafka nagu dhacay ilaahay ha naga saaro subhanahu wa ta'ala walaalnimada muslim islaamnimada Allah na garasiyo walaalnimada khaaska ehelnimada aan leenahay Allah na garasiyo markasto qof kasto culimo iyo qof kasto aqli leh uu ka hadla laakiin famin ayna al-amal yaa qaadanaya waa ognahay qof la arko aw halka fadhiyo hadii hadal la yiraahdo sida uu buu sheegay dhibkaas aan hayo leeyahay hadii aan ka baxno laakiin aan isku raacayno aan ka baxno inaan isku raacno laga yaabo marka tawfiiqda Allah na waafajiyo tawfiiqda muwaafaqada quraanka waa ku yar lafdigiisa waxa la yiraahdaa saddex meelood baa quraanka ku soo aroor saddex aayadood lafdu tawfiiq waa yar yahay saasuu ugu yar yahay dadka ugu yar yahay marka walaalnimadeena aan garano walaalayaal mawduuca macnihiisu ah i'tisaam dhinaca yani markii laga fiiriyo bulshada dhaqankeeda kore ee hadda dhibaatada anaga nagu hayso laakiin asalku markii loo noqdo waa yani waxaan garan weynay qiimaha diintu leedahay bal yani dhinaca kale yani xaqa diinta inaan kitaabka iyo sunnada qaadano oo diinteena aan isku khilaafin taana waa gaar diinteena aan isku khilaafin laana islaamka guud baa kulminaya inaan kelimada islaamka oo jaamacada qabsano oo muslimiin baan nahay taa inaan qabsano oo waxa kale xagga iska dhigno waan ku badbaadinayo mabaadi'da hoose khaaska hadii la isku diido qof la arkay mabdi'iisa inuu isla gaabiyo la doonayo oo uu ogaado in islaamnimadu ka weynta laakiin anaga Soomaaliya hadaan nahay dhibkan haysta wuxuu yahay hadaan mabda hoose isku khilaafno ama isoo raac ama gaal baatay gaal meesha ka dhaqa Soomaaliya waa ajiib weey ma aha sida waa inaan islaamnimada guud waa inaan fiirino
taasaa noo keeni karta midnimada noo keeni karto marka diinteennu waa midnimaan ku helina nolosheenna iyo dhaqankeennu waa mid wakhaasatan anaga Soomaali haddaan nahay dad mid ahaan nahay walaale midnimadeena Allah na garsiiyo walaale waxaan ilaahay oon isu dardaarmaynaa haddii ilaahay isu kaana keenay dadkeenaan wadankan degan dadka wadankan fiiri hadda waxaan ka nimid wadankii baan ka nimid inta wadankan joogto dadka inteena kale Soomaalida naga maqan ama eelka ama dadkeena Soomaalida naga maqan anaga waxaan u nahay u reer South Africa u nahay taanaga la isu kaana tirinaya Soomaa maxaa dadka kale wax u tartaa maxaa la wadaagtaa waxba xagga waxaan qaltaagine inta kula nool South Africa kugula nool bal horta ka fikir waanagu halkan isku dan baan noqonay meeshan aan isugu nimid war anagu aan iska fikirno oo gacmaha is qabsano oo aan isku duubnaano oo wax xun aan gacanta u dhigno haddaan wax xun inta aan isku duuban gacanta u dhigno waa yartahay sidna lagu soo gudbo haddaan inteena taqaddum sameynana si fudud baan ku gaaraynaa wanaagu taasoo ku jira walaalkaaga muslimka inuu nabadgelyo helo inuu horumar helo adiguna horumar ku helaysa haddii adiga maalka adduunyada jiro dhan lagu siiyo meeshana horumar iyo nabadgelyo ay iska jireen maalka xageed geeyni يا ساكن المدينة المنورة والروضة الغراء يا حبيب الله نبي محمد كليل أركما